What talked about topic is completing sentence. First rule নিয়ে কথা বলছিলাম। As if as though plus subject plus V2. As if as though পরে আমরা subject তারপর যেমন he talks as if he knew all, সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে সব জানে। এখানে he হচ্ছে সাবজেক্ট, knew হচ্ছে V2, তারপর all, V2 হচ্ছে ভার্বের past form। Another sentence, he pretends as though he ... he pretends as though he knew nothing, সে এমন ভান করে যেন সে কিছুই জানে না। Let's go forward. Rule 2, as if as though plus subject plus be equals where। যদি আমরা be ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাকে where ব্যবহার করতে হবে। যেমন he talks as if he ... he, এটা কমপ্লিট যদি আমি করি we can complete the sentence this way, he talks as if he were mad, সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে পাগল। তাহলে এখানে he পরে where ব্যবহার করেছি কারণ আমরা জানি as if এবং as though পরে সাবজেক্ট হয়, তারপর be এর জায়গাতে আমরা where ব্যবহার করব। be বলতে am is আর was were, এর ভিতরে আমরা এখানে where ব্যবহার করতে হবে। This is the rule. Let's go forward. Rule 3, আমরা জানি যে time, high time, it's time এরপরে সাবজেক্ট এবং V2 হয়। যেমন it's high time ... it's high time we change our eating habits, অথবা it's high time we should change our eating habits। it's high time এর পরে আমি সাবজেক্ট ব্যবহার করেছি we এবং তারপর ভার্ব ব্যবহার করেছি V2, চেঞ্জ হচ্ছে V2। তাহলে আমরা কি লিখলাম, we সাবজেক্ট, চেঞ্জ হচ্ছে V2। এটাই হাই টাইম, এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময় আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার। আমি যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার না করি আমি চাইলে এখানে মডেল ব্যবহার করতে পারি শুড। শুড যদি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমার V2 দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমি এখানে V1 দিব। তখন আমি লিখব এভাবে, it's high time we should change our eating habits। Another example, it's time you ... it's time you gave up your bad habits, অর্থাৎ এটাই সময় তোমার খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করার। অথবা it's high time you should give up your bad habits, এটাই উপযুক্ত সময় তোমার খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করার। gave V2 দিব, আর যদি আমি should দিই তাহলে আমি give লিখবো। gave up, আর যদি আমি V2 দেই তাহলে মডেল ব্যবহার করি তাহলে লিখবো আমি give up। বিষয়টি এরকম, it's high time you gave up your bad habits, অথবা it's high time you should give up your bad habits। Dear students, let's go forward. Rule number 4, as soon as plus past indefinite plus comma plus past indefinite, অর্থাৎ as soon as থাকলে কমার বাম দিকটাও past indefinite, ডান দিকটাও past indefinite। যেমন as soon as the teacher entered the class ... কমপ্লিট হবে এভাবে, as soon as the teacher entered the class the students stood up। এখানে the teacher entered the class, এই যে the teacher entered the class এতটুকু কিন্তু past indefinite tense, তুমি তাকিয়ে দেখো। আবার the students stood up এতটুকু হয়েছে কি past indefinite tense। এবার আমরা অর্থাৎ বাংলাটা কি এরকম যে as soon as the teacher entered the class the students stood up, অর্থাৎ শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্রই ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। Let's go forward. Rule 5, no sooner had plus subject plus V3 plus ... plus then plus past indefinite। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে no sooner had দিয়ে বাক্য শুরু হলে then এর বাম পাশ past perfect tense এবং ডান পাশটা হয় past indefinite tense। যেমন no sooner had he reached the station than ... no sooner had he reached the station than the train left। অর্থাৎ আমি no sooner had he then এর বাম পাশটা হচ্ছে past perfect এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি then এর ডান পাশটা রাইট সাইডে হয়ে গেছে indefinite। বাংলাটা কি, no sooner had reached the station than the train left, অর্থাৎ স্টেশনে পৌঁছতে সাথেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল। Dear student, let's go forward. if plus present indefinite plus comma plus future indefinite, if এর তিনটা নিয়ম আছে, আমরা ফার্স্ট কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। তো ফার্স্ট কন্ডিশনালের কথা বলছি, কমার বাম পাশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ডান পাশ ফিউচার। কমপ্লিট হবে আই উইল গো, আমি, এটা অনেক কিছু বুঝছেন। কমার বাম পাশটা আমি দেখতে পাচ্ছি ফিউচার ইনডিফিনিট।
Let's go forward. আমাদের ক্লাসে এমন এমন হয় If plus past indefinite plus comma plus subject plus would plus v1 plus dot dot. If you came, তুমি দেখো কমার বাম দিক যদি past indefinite হয়, ডান দিকে সাবজেক্টের পরে would হবে। Follow me. জানলে নিয়ে এটাতে টিপ If you came, I would go. এটা কি আমরা হাত দিয়ে বলে Cynthia, শুনতে পাচ্ছ Cynthia? Can you follow me? Cynthia কি শুনতে পাচ্ছ? Cynthia, শুনতে পাচ্ছ? আরিফা, আরিফা শুনতে পাচ্ছ? আরিফা। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম। নিয়মটা তুমি একটু বলো তো, রুল নাম্বার 7 একটু বলো। জি স্যার রুল নিয়মটা একটু পড়ো। Rule 7 if plus past indefinite plus says sorry ক্লাসের পর কমা কেন কমা প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস v1 প্লাস ডট ডট। তুমি দেখো অর্থাৎ কমার বাম দিকটা পাস্ট ইনডিফিনিট, if you command সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস v1। কমার বাম দিক পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে ডান দিক কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস v1। যেমন I would go, তুমি যদি আসতে আমি যেতাম। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনালের নিয়মটা। তারপরে স্যার ওকে, কমপ্লিট স্যার if you রুল 8 দেখো if plus past perfect plus comma plus subject plus would have plus v3। কমার বাম দিক যদি past perfect হয় তাহলে ডান দিকে হবে subject plus would have plus v3। if you had come dot dot, তাহলে কি হবে? if you had come I would have gone। সুমাইয়া ইসলাম, রুল নাম্বার 8 তুমি একটু পড়ো। সুমাইয়া ইসলাম। নাজিয়া তাবাসসুম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? নাজিয়া তাবাসসুম, Yes, sir. হ্যাঁ বলো, রুলটা পড়ো, নিয়মটা পড়ো। Rule 8 if plus past perfect plus comma plus subject plus would have plus v3. ওকে, অর্থাৎ কমার বাম দিক যদি পাস্ট পারফেক্ট হয়, ডান দিকে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ প্লাস v3। কখন? যখন দেখবো সেন্টেন্সটি কন্ডিশনাল ইফ, আর এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল। তাহলে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের তিনটা জিনিস দেখলাম, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। ফার্স্ট কন্ডিশনালে দেখলাম যে কমার বাম দিকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ডান দিকে ফিউচার ইনডিফিনিট। আর সেকেন্ড কন্ডিশনালে দেখেছি কমার বাম দিকে পাস্ট ইনডিফিনিট হলে ডান দিকে সাবজেক্টের পরে উড প্লাস v1 প্লাস ডট ডট এক্সটেনশন। আর রুল 8 এ দেখলাম থার্ড কন্ডিশনাল, অর্থাৎ কমার বাম দিকে পাস্ট পারফেক্ট, সেই ক্ষেত্রে ডান দিকে হবে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ প্লাস v3। ইফ ইউ হ্যাড কাম, তুমি যদি আসতে আই উড হ্যাভ গন, আমি যেতাম। রুল 9 সিন্সের তিনটি নিয়ম আছে, আমরা সিন্সের তিনটি নিয়ম পড়ব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, সুজানা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? সুজানা, সুজানা শুনতে পাচ্ছ? নুরা, কমার্স গ্রুপ, নুরা। জি স্যার হ্যাঁ, নিয়মটি পড়ো একটু, রুল 9 পড়ো। Present indefinite plus tense plus past indefinite. তুমি তো পড়তে পারছো না। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস সিন্স প্লাস পাস্ট ইনডিফিনিট, অর্থাৎ সিন্সের বাম দিকটা যদি তুমি দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাহলে ডান দিক হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। যেমন ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স, এই বাক্যটাকে আমি কমপ্লিট করব। ইট ইজ মেনি ইয়ার্স, এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি আবার বলছি, ইট ইজ মেনি ইয়ার্স, দিস ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এই কথাটাই আমি বলতে যাচ্ছি। আর সিন্সের বাম দিক হয়ে যাবে তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এইটাই নিয়মটা, অর্থাৎ সিন্সের বাম দিক যদি দেখি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ডান দিক হয়ে যাবে পাস্ট ইনডিফিনিট। ইট ইজ মেনি ইয়ার্স, অনেক বছর হয়ে গেছে, সিন্স আই স হিম লাস্ট, আমি তাকে শেষ দেখেছিলাম। সিন্সের আরো একটি নিয়ম আছে, সামনের দিকে আমরা যাচ্ছি। রুল তিনটি নিয়ম, এটা হলো সিন্সের দ্বিতীয় নিয়মটি। সিন্সের বাম দিক যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়, তাহলে ডান দিক হবে পাস্ট ইনডিফিনিট।
দেখো 2 years have passed, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। 2 years have passed, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে ডান দিক হবে past indefinite tense। কি দাঁড়ালো দেখো, 2 years have passed, 2 বছর হয়ে গেল since I saw you last, আমি তোমাকে শেষ দেখেছিলাম। আমরা শিখলাম যে since এর বাম দিক প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে ডান দিক past indefinite হবে। রুল 11, since এর আরেকটি নিয়ম, since এর টোটাল 3টে নিয়ম আমরা শিখতে পাচ্ছি, এটা নিয়ে 3টি হবে। এই নিয়মটি হচ্ছে এরকম যে since এর বাম দিক যদি past indefinite হয়, ডান দিক হবে পারফেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, রেহানা আক্তার, রেহানা আক্তার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি একটু নিয়মটি পড়ো, রুল 11 নিয়মটি পড়ো। Rule 11 past indefinite plus since plus past perfect. ইয়েস, অর্থাৎ since এর বাম দিক যদি past indefinite হয়, ডান দিক হবে past perfect। It was many years since I had seen you, অর্থাৎ অনেক বছর হয়ে গেল তোমাকে আমি দেখেছিলাম। It was many years হচ্ছে past indefinite, I had seen you হচ্ছে past perfect। অর্থাৎ since এর বাম দিক past indefinite হলে ডান দিক past perfect। প্রথম নিয়মটা, since এর বাম দিক যদি প্রেজেন্ট, 9 নম্বর নিয়মে যেটা শিখেছিলাম, since এর বাম দিক প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ডান দিক past indefinite। যেমন it is many years since, it is many years since I saw him last। এবং since এর 10 নম্বর মানে দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে এরকম, সেটা রুল 10 এ আছে যে since এর বাম দিক প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে ডান দিক past indefinite। যেমন 2 years have passed, 2 বছর হয়ে গেল since I saw you last। 2 years have passed, 2 বছর হয়ে গেল since I saw you last, তোমাকে আমি শেষ দেখেছিলাম। অর্থাৎ since এর পারফেক্ট হলে ডান দিক past indefinite। এবার since এর 3 নম্বর নিয়মটা আছে রুল 11 এ, since এর বাম দিক past indefinite হলে ডান দিক past perfect। It was many years since, it was many years since I had seen you, অর্থাৎ অনেক বছর হয়ে গেল আমি তোমাকে দেখেছিলাম। Dear students, let's go to rule 12। Rule 12, প্রভা, শুনতে পাচ্ছ? প্রভা, জি স্যার। হ্যাঁ, নিয়মটি পড়ো। Rule 12 not only ... but also. Wherever you will see the not only, there will be but also forward। অর্থাৎ তোমাকে খেয়াল করতে হবে, যদি কোথাও তুমি not only দেখো, সামনে অবশ্যই but also ব্যবহার করতে হবে। যেমন the city of Dhaka is not only ... The city of Dhaka is not only dirty but also populous। ঢাকা শহর শুধু ডার্টি না, এখানে জনবহুল। আরেকটা এক্সাম্পল, he is not only a ... he is not only a good student but also a good player। সে শুধু একজন ভালো ছাত্রই নয়, ভালো খেলোয়াড়ও। আমরা নট অনলি এবং বাট অলসো নিয়মটি শিখলাম রুল 12 তে। বুশরা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? বুশরাতুল জান্নাত, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। জি স্যার। রুল 13 একটু পড়ো, রুল 13। both ... and এক্সাম্পল, both Raju and Shaju have done this work। yes, অর্থাৎ wherever you will see both, you have to understand, of course there will be and forward। মানে তুমি যেখানে both দেখবে, মনে করতে হবে সামনে অবশ্যই and ব্যবহার হবে। both Raju and Shaju have done this work, অর্থাৎ রাজু এবং সাজু উভয়ে এই কাজটি করেছে। থ্যাংক ইউ। রুল 14 as ... as। নুরা, কমার্স, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। সে রুল 14 পড়ো। as ... as the city of the Dhaka is as the city of Dhaka is as
treaty as populous. The কেমন হলো? man is as. জি স্যার। উচ্চারণ ঠিক করতে হবে। The city of Dhaka is as dirty as populous. একটু সুন্দর করে বলতে হবে, সাউন্ড সুন্দর হতে হবে। The man is as ... The man is as intelligent as handsome. অর্থাৎ সাউন্ড সুন্দর হতে হবে, সঠিক উচ্চারণ হতে হবে। as যেখানে দেখবে অবশ্যই মনে রাখবে দুটি অ্যাডজেক্টিভের আগে দুটি as, মানে অ্যাডজেক্টিভ দুটি অ্যাডজেক্টিভের আগে as বসবে। যেমন ডার্টি বাম পাশে as বসেছে, আবার পপুলাস বাম পাশে as বসেছে। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে ইন্টেলিজেন্ট এর বাম দিকে as বসেছে, হ্যান্ডসাম এর বাম দিকে as বসেছে। অর্থাৎ wherever you will say as, you have to think, of course there will be another as later on, অবশ্যই সামনে আরেকটা as বসবে। যেমন the city of Dhaka is as dirty as populous. Another example, the man is as intelligent as handsome. লোকটি যেমনই বুদ্ধিমান তেমনই হ্যান্ডসাম। Another example, Mahima Muna, you say this rule. মাহিমা মুনা, নিয়মটি পড়ো। জি স্যার। নিয়মটি পড়ো। had beta had reda would beta would reda plus v1. You had better take an umbrella, it is running outside. রানিং না তো, রেইনিং। ও আচ্ছা স্যার, আমি দেখতেছি না। আচ্ছা, ক্যাপশনটা দেখি। had better had rather would better would rather, যদি দেখো অবশ্যই এগুলোর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। যেমন you had better ... you had better take an umbrella. তুমি বরং একটা ছাতা নাও, it's raining outside, বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে। প্লিজ সে had better had rather would better would rather, এগুলো থাকলে এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। you had better take an umbrella, দেখো তুমি এই যে take ব্যবহার করেছি, এই যে take, এই take হচ্ছে v1। ক্যামেরা অফ করছিলাম, এই যে ক্যামেরা এটা না কিন্তু 6 এর ক্লাস, এমনা হইলে 5, তারপর এমনা হবে এটাতে, তাহলে 6 এর ক্লাস হইতেছে এখানে। Another example, rule 60, পর্যন্ত please write. হইতেছে। Dear student, start writing. রিল মানে আইডিতে নাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি রুল 16 এ হেল্প আছে। হেল্প থাকতে পারে, অথবা ক্যান নট হেল্পও থাকতে পারে, অথবা কুড নট হেল্প থাকতে পারে। অর্থাৎ আমরা যাই লিখি এখানে দেখো তাকিয়ে, যে ক্যান নট হেল্প, কুড নট হেল্প, অথবা হেল্প প্লাস v1 প্লাস আইএনজি। অর্থাৎ ক্যান নট হেল্প, কুড নট হেল্প অথবা হেল্প এরপরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে। যেমন উই কুড নট হেল্প ... আনসার হবে উই কুড নট হেল্প লাফিং, আমরা না হেসে পারলাম না। নিয়মটি লিখে ফেলো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আরেকটা নিয়ম আমরা শিখে গেলাম। আমরা কি শিখেছি? রেহানা আক্তার, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। হ্যাঁ, নিয়মটি পড়ো। Rule 16, cannot help, could not help, help plus verb 1 plus ing. ইয়েস, যেমন
We could not help answer. We could not help laughing. অর্থাৎ হেল্পের পরে লাফিং দিয়েছি আমি, ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়েছি। এর অর্থ কি? আমরা না হেসে পারলাম না। পারলাম না। হ্যাঁ, রুল কত এবার? 17 লেখো। Would you mind? Would you mind plus V1 plus ing. Example লিখি। Would you mind Najia Tabassum? Can you hear me, Najia Tabassum? Najia Yes, sir. হ্যাঁ, নিয়মটি পড়ো। Rule 7, would you mind plus V1 plus ing. এক্সাম্পল দেখো, would you mind ডট ডট, তাহলে आंसर কি হতে পারে? would you mind? Would you mind drinking a cup of tea? হতে পারে, অফ কোর্স হতে পারে। would you mind repeating the matter? বিষয়টি আরেকবার একটু বলবে? হতে পারে। would you mind repeating the matter? বিষয়টা আরেকবার একটু রিপিট করবে? স্যার কি রিপিট করব? ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। Okay, rule 17. Next, rule 18. Start writing. Rule 18. To or in order to plus ing. To or in order to plus v1, not ing, not ing. To or in order to plus v1. V1 means present form of the verb. Example, Ruhani. Can you hear me? Ruhani. রুহানি শুনতে পাচ্ছ? ওকে ফাইন। তাহিয়া। জি স্যার। নিয়মটি বলো। স্যার আমি কি পড়বো? হ্যাঁ বলেছি তো, বলো। স্যার রুলস পড়বো? হ্যাঁ বলেছি, নিয়মটা তুমি দেখে দেখে বলো। টু অবলিক ইন অর্ডার টু প্লাস ভার্ব অন। আমরা যদি টু ব্যবহার করি বা ইন অর্ডার টু ব্যবহার করি, অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। যেমন উই ইট টু ডট ডট, উই ইট টু লাইভ, আমরা বাঁচার জন্য খাই। আসসালামু আলাইকুম। আপনি তো অফিস অর্ডার করেছেন না? মানে আমি ক্লাসটা নিয়ে আপনাকে ফোন দিচ্ছি, মানে অনলাইনে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে ম্যাডাম, ঠিক আছে ম্যাডাম, বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম। আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস স্কুলে বসে। হ্যাঁ, আসসালাম।
Dear student, rule 19 কি লিখবো বলো তো? Preposition plus V1 plus ing, টু ছাড়া কিন্তু। যদি টু ছাড়া কোনো প্রিপজিশন থাকে তখন ভার্বের সাথে আইএনজি দিতে হয়। যেমন হি ইজ ইন্টারেস্টেড ইন, হি ইজ ইন্টারেস্টেড ইন। মাহিমা মুনা, তুমি নিয়মটি একটু পড়ো তো দেখি। রুল 19। Rule 9. Preposition except to plus verb 1 plus ing. অর্থাৎ He is interested. হ্যাঁ, যেমন হি ইজ জি, ইন্টারেস্টেড ইন, বলো। He is interested in. ইন্টারেস্টেড ইন, হ্যাঁ বলো। Drawing. স্পিকিং ইংলিশ, সে ইংরেজি বলার প্রতি খুবই ইন্টারেস্টেড। তাহলে ইনের পরে আমি স্পিকের সাথে আইএনজি দিয়ে দিয়েছি, দেখেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি টু ছাড়া যে প্রিপজিশন ব্যবহার করব, যেমন ইন, ফর, অফ, এগুলোর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি দিব। ক্যান ইউ ফলো মি? ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. হ্যাঁ, আরেকটা एग्जांपल দেখি, বলো। যেমন they come for ... কি লিখতে পারি আমরা? they, Learning. yes, come for learning English. আমরা এখানে কি ব্যবহার করেছি? লার্নিং। দে কাম ফর লার্নিং ইংলিশ, তারা ইংরেজি শেখার জন্য আসে। So dear student, thank you. See you again in the next class. Goodbye and take care. I will also upload this class in the YouTube channel. স্যার আমরা কি লিভ নিব?